ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ओ किरण किरण को निरख नयन से,
सभी बच्चों को ड्रिल कराते हैं। सभी रेडी। सब संकल्प मर्ज कर दो। अभी पाँच मिनट में मन की एक्सरसाइज। अपने अनादि स्वरूप याद करो। ब्रह्मांड रूप याद करो। फरिश्ता रूप याद करो।
आराम से देवता। पाँच मिनट में पाँच की एक्सरसाइज करो। वैसे ये मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली ऐसी ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में कितने भी बिजी हो
सागर की लहरों में मोतियों से मनवर रे नजरों से हो निहार शक्तियों से श्रृंगार कर ले आनंद से दिल भर भर जाए आनंद से दिल भर भर जाए मीठी यादों में मन समाए पार नीले गगन प्यारा अपना मीठा वतन शिव बाबा के पास शिव बाबा के पास
बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते हैं, बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। सुनी जब अमृत वाणी सन्मुख आ जाते हैं, सुनी जब अमृत वाणी सन्मुख आ जाते हैं, ऐसा लगता जैसे हमको समझाते हैं, समझ के हम बच्चे सेवा में रहते हैं। बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते हैं, बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। बाबा की शिक्षाएं शुभ कार्य कराती हैं, बाबा की शिक्षाएं शुभ कार्य कराती हैं, दैवी कर्मों से वो फिर भाग्य बनाती हैं, रूहानी नशे में हम बच्चे रहते हैं। बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते हैं, बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। हमें ऐसा लगता है संग बाबा चलते हैं, हमें ऐसा लगता है संग बाबा चलते हैं, ज्ञान के रत्नों से हम ऐसे सजते हैं, पल पल हम बच्चों को खुद आप सजाते हैं। बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते हैं, बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सा
सवेरा से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ഓം ശാന്തി. മുരളി ഡേറ്റ് 25/5/2021. ശുഭാബ का याद है. ബാബ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും മുരളിയുടെ സത്ത് ആത്മാഭിമാനിയാവുക എന്നതാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ മഹാവാക്യത്തെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ശിക്ഷകനായിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിൻ്റെ അതിപ്രിയ വിദ്യാർത്ഥിയായി നമുക്ക് ബാബയുടെ മഹാവാക്യം കേൾക്കാം. मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की बारी नूंद है. तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना. ബാബ പറയുന്നു, മധുരമായ കുട്ടികളെ, ഈ ഡ്രാമയ്ക്കുള്ളിൽ വിനാശവും കൂടി മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിനാശത്തിന് മുൻപേ കർമാതീതരാകണം. ഡ്രാമയ്ക്കുള്ളിൽ വിനാശം കൂടി മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. വിനാശത്തിന് മുൻപ് കർമാതീതരാകണം. प्रश्न, बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? ബാബയുടെ ഏത് ശബ്ദങ്ങളുടെ ആകർഷണമാണ് സന്മുഖത്തിലുണ്ടാകുമ്പോൾ വളരെയധികം അനുഭവപ്പെടുന്നത്? ബാബയുടെ ഏത് ശബ്ദങ്ങളുടെ ആകർഷണമാണ് സന്മുഖത്തിലുണ്ടാകുമ്പോൾ വളരെയധികം അനുഭവപ്പെടുന്നത്?
എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് സ്മൃതി വരുന്നത്? അല്ലേ? നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ മധുബനം, മിലനം, ആ ബ്രാഹ്മണരുടെ സംഘടന, പരിവാര സ്നേഹം ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? 2 വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്നു ബാബയുടെ ആ മധുബന തപസ് ഭൂമിയിലേക്ക് പോയിട്ട്. उत्तर बाप जब कहते तुम मेरे बच्चे हो तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है. ബാബ എപ്പോഴാണോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കുട്ടികളാണ്, അപ്പോൾ ഈ ശബ്ദങ്ങളുടെ ആകർഷണം സന്മുഖത്തിലുണ്ടാകുമ്പോൾ വളരെയധികം അനുഭവപ്പെടുന്നു. സന്മുഖ് സുന്നേ സെ ബഹുത് അച്ഛാ ലഗ്താ. ആ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സന്മുഖത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു അലൗകിക അനുഭവം ഉണ്ടാകും. मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार, यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है. മധുബന ഭൂമി എല്ലാ മക്കളെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുന്നു. കാരണം അവിടെ നമ്മുടെ ഈശ്വരീയ പരിവാരം, ഈശ്വരീയ സംഘടന, ബ്രാഹ്മണരുടെ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകുന്നു. ബ്രാഹ്മൺ ആപ്പസ് മേ ജ്ഞാൻ കി ഹി ലേൻദേൻ കർത്തി. അവിടെയാണ് ബ്രാഹ്മണർ പരസ്പരം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ചർച്ച അഥവാ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വിനിമയം നടത്തുന്നത്. എവിടെ? മധുബന ഭൂമിയിൽ. ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ സ്മൃതികളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് പുറകിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ആ മധുബന ഭൂമി, ഡയമണ്ട് ഹാൾ, തപസ്യാധാമം, അതുപോലെ ബഡാ ഭണ്ഡാർ, ആ പാണ്ഡവ ഭവനം, ബാബയുടെ കുടീരം, ബാബാ റൂം, ശാന്തി സ്തംഭം, ചോട്ടെ ഹാൾ, ഹിസ്റ്ററി ഹാൾ എല്ലാം നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ മുമ്പിലുള്ളതായുള്ള അനുഭവം തരും. ഗീത് ഹമാരേ തീരത്ത് ന്യാരേ ഹേ. നമ്മുടെ ഈ തീർത്ഥയാത്ര വേറിട്ടതാക്കുന്നു, അല്ലേ? ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള യാത്രയാണ്. എവിടത്തേക്കുള്ള യാത്ര? ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ട് മടങ്ങി വരില്ല. അവിടത്തേക്കുള്ള യാത്ര ശാന്തിധാമത്തിലേക്ക്. കാരണം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സത്യുഗത്തിലേക്ക് വരും, വീണ്ടും കലിയുഗത്തിൽ വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യാത്ര വേറിട്ടതാണ്. ഓം ശാന്തി. बच्चे जानते कि हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जाते हैं. മക്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടേത് അവിനാശി യാത്രയാണ്, അഥവാ ആത്മീയ യാത്രയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ജിസ് യാത്രാ സേ ഹം ലൗട്ട്കർ മൃത്യു ലോക് മേ നഹീ ആയെങ്കി. ഈ യാത്രയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഈ യാത്ര പോകുന്നതിലൂടെ മടങ്ങി നമ്മൾ മൃത്യുലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല. സാധാരണ തീർത്ഥയാത്രകളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ യാത്ര പോകുന്നു, വീണ്ടും തിരിച്ച് അതേ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു, അതേ സ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങും. പക്ഷെ ഈ യാത്രയിലൂടെ ബാബ പറയാണ്, ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ മൃത്യുലോകത്തിലേക്ക് വരികയില്ല. മനുഷ്യത്വ യേ ബാത് ജാനത്തെ ഹി നഹി കി ഐസി യാത്ര ഭി കോയി ഹോത്തി ഹൈ. മനുഷ്യർ അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളത്. ജഹാസെ കബി ലൗട്ട്ക ആനാ നാ പടേ. പോയ സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങി ഒരു യാത്ര ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇത് മനുഷ്യർക്കറിയില്ല. കാരണം സ്ഥൂലമായ യാത്രയെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അവർ അറിയുന്നുള്ളൂ. തും ലക്കി സ്റ്റാർസോ അഭി പതാ പടാ ഹൈ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭാഗ്യ നക്ഷത്രങ്ങളാണെന്ന് തിരിച്ചറിവുണ്ട്. ये पक्का याद करना. बापण ഇത് നിങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കണം. हम आत्माएं पार्ट बचाती हैं. उस नाटक में ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने ये वस्त्र पहनकर पार्ट बचाया, अब घर जाते हैं. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാക്കൾ പാർട്ട് അഭിനയിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു നാടകത്തിലും അഭിനേതാക്കൾ പറയാറില്ല, ഞാൻ ആത്മ ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ച് പാർട്ട് അഭിനയിച്ചു,
ഇപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങണം എന്നാരും പറയാറില്ല. വോ തോ അപ്പനെ കോ ശരീർ ഹി സമസ്തേ. കാരണം എന്താ, അവിടെ അഭിനയിക്കുന്ന അഭിനേതാക്കളെല്ലാം സ്വയം ശരീരമെന്ന ബോധത്തിലാണ്. യഹാ തും ബച്ചോ കോ ജ്ഞാൻ ഹേ ഹം ആത്മാ ഹെ. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു മക്കളിൽ ജ്ഞാനമുണ്ട്, നമ്മൾ ആത്മാക്കളാണ്. ഈ ശരീരമാകുന്ന വസ്ത്രത്തെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു ശരീരം ധരിക്കും. 84 ജന്മോ കെ പുരാനെ കപ്പടേ ഹെ. ഇന്ന് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരം എന്ന കുപ്പായം 84 ജന്മങ്ങളുടെ പഴക്കമുള്ള വസ്ത്രമാണ്. ചോഡ്കർ നയേ ദുനിയാമേ ഫിർ നയേ കപ്പടേ ലേങ്കെ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് ഉപേക്ഷിക്കുകയും പുതിയ ലോകത്തിൽ പുതിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും ചെയ്യും. ലക്ഷ്മി നാരായണനെ നയേ കപ്പടെ പെഹന്നെ ഹേന. ബാബ പറയണത് നോക്കൂ, ലക്ഷ്മി നാരായൺ ദേവി ദേവന്മാരെ അവർ പുതിയ വസ്ത്രമല്ല അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തുമാരി ഹി രാജധാനിക്ക്. അവർ നമ്മുടെ തന്നെ രാജധാനിയിലുള്ളവരായിരുന്നു. തുമ്പി ജായേ ഐസേ നയേ ദൈവീ കപ്പടെ പെഹനേങ്കെ. ബാബ മക്കളോട് പറയണത് നിങ്ങളും ഇതുപോലെ രാജധാനിയിൽ പോയി പുതിയ വസ്ത്രം ധരിക്കും. യഹാ തോ കേത്തെ മുझ നിർഗുൺ ഹാരെ മേ കൊയ് ഗുൺ നാഹി ബാപ് ഹി ഫിർ ഐസേ ഗുണവാൻ ബനാത്തെ. ഇവിടെ ഭക്തിയിൽ ഭക്തർ ദേവീ ദേവന്മാരുടെ മുമ്പാകെ പോയി പാടാറുണ്ട്, ഞാൻ നിർഗുണനാണ്, എന്നിൽ യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ബാബ പറയുന്നു, ഞാൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ ദേവതകളെ പോലെ ഗുണവാനാക്കി മാറ്റുന്നത്. ബാബ കേത്തെ മേരാ ഭി പാർട്ട് ആക്കർ ഫിർ തുംകോ വൈസ്ലെസ് ബനാത്താ ഹൂം. ബാബ പറയണ എനിക്കും ഈ ഡ്രാമയിൽ പാർട്ടുണ്ട്. ബാബയുടെ പാർട്ട് എന്താണ്? ഈ സമയത്ത് ബാബ വന്ന് തൻ്റെ മക്കളെ നിർവീകാരികളാക്കി മാറ്റുന്നു. യഹാ യഹേ ജീവൻ ബന്ദ് ധാം രാവൺ രാജ്യം. ബാബ പറയണ ഇത് ജീവിത ബന്ധന രാജ്യമാണ്, കാരണം ഇത് രാവണ രാജ്യമാണ്. ये तुम्हारी बुद्धि में है, हम पतित से पावन फिर पावन से पतित कैसे बनते. അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിലുണ്ട്. നമ്മൾ പതീതരിൽ നിന്നും പാവനരും വീണ്ടും പാവനരിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് പതീതരാകുന്നത്. തും ബച്ചേ ജാൻതി ഹോ കല്യുഗ് ഹേ അന്ധിയാര. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു കലിയുഗം എന്നത് ഇരുട്ടാണ്. രാവൺ രാജ്യ കാ അബ് അന്ത് ഹെ. ബാപ്പണ്ണ ഇപ്പോൾ രാവണ രാജ്യം അവസാനിക്കുകയാണ്. രാമരാജ്യക്ക് അബാദി ഹോനി ഹെ അഭി ഹെ സംഗം. ഇപ്പോൾ രാമരാജ്യത്തിൻ്റെ ആരംഭം ആകണം. നമ്മളുള്ളത് സംഗമയുഗത്തിലാണ്. കൽപ്പക്കെ സംഗം യുഗേ ബാപ്കോ ഹി ആനാപ്പെടുത്ത. അപ്പോൾ കൽപ്പത്തിൻ്റെ സംഗമയുഗത്തിലാണ് ബാബ വരുന്നത്. ദുനിയാ വാലേ ഭി അബ് യെ സമജ് രഹേ ഹെ കി അബ് വിനാശ് കാ സമയ ഹെ. ലോകത്തുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ വിനാശത്തിൻ്റെ സമയമാണ്. और സ്ഥാപനാർത്ഥ ഭഗവാൻ കഹാ ഗുപ്ത വേഷമേ ഹെ. സ്ഥാപനയുടെ കാര്യാർത്ഥം ഭഗവാൻ ഗുപ്തവേഷത്തിലുണ്ട് എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. അബ് ഗുപ്തവേഷമേ തോ തും ആത്മായേ ബി ഹോ. ബാബ പറയണ ഗുപ്തവേഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആത്മാക്കളും ഉണ്ട്. ആത്മാ അലഗ് ശരീർ അലഗ്. ഈ മനുഷ്യ ചോല ഗുപ്തവേഷ. ആത്മാ വേറെയാണ്, ശരീരം വേറെയാണ്. അപ്പം ഈ മനുഷ്യ ശരീരം എന്നത് ഗുപ്ത രൂപമാണ്, അതോ ഗുപ്തവേഷമാണ്. ബാബ്കോ ബി ഇസ്മേ ആനാ ഹേ. അപ്പോൾ ബാബയും കൂടി ആ ഗുപ്തവേഷത്തെ ധരിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. തുമാരെ ശരീർ പർ നാം പടുത്തി ഉൻകോ തോ ശരീർ ഹൈ നഹി. നമുക്ക് നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന ശരീരമുണ്ട്, അതിന് നാമമുണ്ട്. പക്ഷേ ബാബ പറയണ എനിക്ക് എൻ്റെതായ ശരീരം ഇല്ല. तुम भी आत्मा हो वो भी आत्मा. आत्मा का आत्मा के साथ अब मोह हुआ. നിങ്ങൾ ആത്മാവാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ബാബയും ആത്മാവാണ്. ഇപ്പോൾ ആത്മാവായിട്ടുള്ള സംബന്ധമുണ്ട്. പക്ഷെ ബാബ പറഞ്ഞു തരാണ് ആത്മാക്കളായിട്ടുള്ള മോഹമാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത്. ഗാത്തെ ബീഹി ഔർ സംഘത്തോട് തും സംഘ് ജോഡേങ്കെ. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എപ്പോഴാണോ അങ്ങ് വരുന്നത് അപ്പം മറ്റെല്ലായിടത്തൊന്നും ബുദ്ധിയോഗത്തെ എടുത്തു മാറ്റി അങ്ങോടൊപ്പം ബുദ്ധിയോഗം വയ്ക്കും. ജैसे आप मोह जीतो वैसे हम भी बनेंगे. ഏതുപോലെ അങ്ങ് മോഹത്തെ ജയിച്ചവനായിരിക്കുന്നു, മോഹജീത്തായിരിക്കുന്നു, അതുപോലെ ഞങ്ങളുമാകും. ബാബ ബഹുത് മോഹജീത്തെ
കിത്തനെ ഡേർ ബച്ചെ ജോ കാം ചിതാ പർ ബൈഠ് ജൽ ഗയേ. ബാബ പറയുന്നു, ബാബ വളരെ മോഹജീത്തനാണ്. ഇന്ന് എത്രയധികം മക്കൾ കാമച്ചിതയിലേറി വെന്തുപോയിരിക്കുന്നു. परमपिता परमात्मा आते ही हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने, फिर मोह कैसे होगा? പരമാത്മാ വന്നിരിക്കുന്ന തന്നെ പഴയ ലോകത്തെ വിനാശം ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാ ബാബയിൽ മോഹം ഉണ്ടാവുക? പതീതോं का जब विनाश हो तब तो शांति का राज्य हो. പതീതരുടെ വിനാശം നടക്കുമ്പോഴേ ശാന്തിയുടെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടൂ. इस समय सुख तो कोई को भी नहीं है. ബാബ പറയണ ഈ സമയത്ത് ആരിലും തന്നെ എന്തില്ല? സുഖമില്ല, അല്ലേ? എല്ലാം കാണുന്നത് ഭൗതികമായിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ആധാരത്തിൽ, അതോ വ്യക്തികളുടെ ആധാരത്തിൽ, ധനത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ, അതോ പേര്, പ്രശസ്തി, അധികാരത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിലൊക്കെയാണ്. അല്ലാതെ സത്യമായിരിക്കുന്ന സുഖം ഇന്ന് ഒരു മനുഷ്യരിലും ഇല്ല. സബി തമോപ്രധാൻ ദുഃഖി ബൻ ഗയി. എല്ലാവരും തമോപ്രധാനരും ദുഃഖിതരുമാണ്. യഹ് ഹൈ ഹി പതീത് ദുനിയ. ഇതെല്ലാം തന്നെ പതീത ലോകം. ശിവബാബ ഹി ആക്കർ സ്വർഗ കി സ്ഥാപന കർത്തി. അപ്പോൾ ബാബ തന്നെ വന്ന് സ്വർഗം സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. ജിസ്കാ നാം ശിവാലയ പടാ. അപ്പോൾ ബാബ പറഞ്ഞു തരുന്ന ആ സ്വർഗത്തിന് നാമമാണ് ശിവാലയം. ശിവബാബാനെ ദേവതോं की രാജധാനി സ്ഥാപൻ की. അപ്പോൾ ബാബയിലൂടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട രാജ്യം, അതാണ് സ്വർഗം. അതിനെ ശിവാലയം എന്ന് വിളിക്കും. മറ്റൊരു ശിവാലയം ഏതാ? ഏത് ധാമത്തിലാണോ ശിവൻ വസിക്കുന്നത് അതും ശിവാലയമാണ്. മൂന്നാമത്തത്, ഏത് ശരീരത്തെയാണോ ശിവൻ ആധാരമാക്കിയത് അതും ശിവാലയമാണ്, അല്ലേ? അതുപോലെ മധുബന ഭൂമി, തപോഭൂമിയിൽ ബാബ അവതരിക്കുന്നു, അതും കൂടി ശിവാലയമാണ്. ഓരോ സെൻറ്ററും ഭഗവാന്റേതാണ്, അതും ശിവാലയമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ശിവാലയം കൂടിയുണ്ട്. അതേതാ ശിവാലയം? ഭക്തി മാർഗത്തിൽ ശിവക്ഷേത്രങ്ങൾ. സ്വർഗം സ്ഥാപിച്ചത് ബാബ, അതും കൂടി ശിവാലയം. ശിവബാബാനെ ദേവതോं की രാജധാനി സ്ഥാപൻ की. അപ്പോൾ ബാബ തന്നെയാണ് ദേവദേവന്മാരുടെ രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചതും രാജധാനി സ്ഥാപിച്ചതും. वो ही चैतन्य शिवालय, और वो शिवालय जिसमें शिव का चित्र है वो तो जड़ हो गया. ബാബ പറഞ്ഞു തരുന്ന സ്വർഗം ചൈതന്യ ശിവാലയമാണ്. ഇനി ബാബ പറഞ്ഞു തരുന്ന ശിവക്ഷേത്രങ്ങൾ, ജഡരൂപങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ശിവക്ഷേത്രങ്ങൾ, ബാബ പറഞ്ഞ അതും ശിവാലയമാണ്. അഭി തും സമജ് ഗയേ ഹൈ. ലക്ഷ്മി നാരായൺ ബറോബർ സ്വർഗ കെ മാലിക്. ഇപ്പോൾ ബാബ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ലക്ഷ്മി നാരായണാരാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ അധികാരി. പൂജ്യത്തെ അഫിർ പൂജ്യ ബൻ രഹേ ഹെ. അവർ പൂജ്യരായിരുന്നു, ഇന്നവർ വീണ്ടും പൂജ്യരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തുംകോ അഭി ജ്ഞാൻ ഹെ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ആ ജ്ഞാനമുണ്ട്. തും ലക്ഷ്മി നാരായൺ കെ മന്ദിർ മേ ജാക്കർ ഉൻകോ മാതാ നഹി ടേക്കേ. നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനമുണ്ട്. എന്ത്? നിങ്ങളായിരുന്നു ദേവത, ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദേവത. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? നമ്മുടെ തന്നെ രൂപത്തെ നമ്മൾ തന്നെ വെച്ച് പൂജിച്ചു വന്നു. ഇപ്പോൾ ബാബ പറയണ ലക്ഷ്മി നാരായണൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഒരിക്കലും അവരുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ തല കുനിക്കുകയില്ല, അഥവാ അവർ തൊഴുകയില്ല. തും തോ ഉൻകി രാജധാനി മേ ചൈതന്യ മേ ജാത്തി ഹോ. കാരണം അവരുടെ രാജധാനിയിൽ നിങ്ങൾ ചൈതന്യത്തിൽ പോകേണ്ടവരാണ്. ജാൻതേ ഹോ ഹംതേ ദേവത അബ് നഹി. നമ്മൾ അറിയുന്നു, നമ്മളായിരുന്നു ദേവത, പക്ഷെ ഇന്ന് അല്ല. ജോ പാസ്റ്റ് ഹോക്കർ ഗയി ഉൻകെ ചിത്ര ബൻ. ആരൊക്കെ വന്നു പോയോ അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ വയ്ക്കും. ലക്ഷ്മി നാരായൺ കെ മന്ദിർ സംസേ ജാസ്തി ബിർള ബനാത്തി. ലക്ഷ്മി നാരായണൻ്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണിതത് ബിർള കമ്പനിക്കാരാണ്. തോ ഉൻകി ബി സർവീസ് കർണി ചായ്. അതുകൊണ്ട് ബാബ പറഞ്ഞ അവരുടെ സർവീസ് ചെയ്യണം. തും ജോ യെ ലക്ഷ്മി നാരായൺ കെ മന്ദിർ ബനാത്തി ഹോ, ഹം ആപ്കോ ഉൻകെ 84 ജന്മോं की കഹാനി സുനാത്തെ ഹെ. ആരാണോ ലക്ഷ്മി നാരായണൻ്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ പണിതിരിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ അവരുടെ 84 ജന്മങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കഥ കേൾപ്പിക്കാം. യുക്തി സേ സൗഗാത്ത് ദേനി ചായ്.
അപ്പം യുക്തിയിലൂടെ ദേവീദേവൻ, അതായത് ലക്ഷ്മി നാരായണൻ്റെ ഫോട്ടോ അവർക്ക് ഗിഫ്റ്റായി കൊടുക്കണം. ബാബ സർവീസ് യുക്തിയാത്തോ ബത്താത്തി, സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ള യുക്തികളാണ് ബാബ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മാതായെ ജാക്കർ ബോലെ आप उनके मंदिर तो बनाते हो परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते हो. അമ്മമാർ പോയി അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ പണിതോ, പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിത ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചോ കഥയെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ലല്ലോ. ഹം ജാനത്തെ ഹെ और समझा भी सकते. അപ്പം അമ്മമാരവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാം. സംജാനെ വാലെ ബടി റിസീഡി ചായ. പക്ഷെ പറഞ്ഞെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ നല്ല സമർത്ഥരായിരിക്കണം. ബാബാ ബി ബൈറ്റ് സംജാത്തെ ഹേ ന, ബാബ കേട്ട് അഗർ ചുട്ടി നഹി മിൽത്തി തോ ഘർ ബൈഠെ യാദ് കറോ. അപ്പോൾ ബാബയും കൂടി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരും. ബാബ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരുപക്ഷെ സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല, പുറത്ത് കടക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ബാബയെ ഓർമ്മിക്കുക. ഏതോ ജാനത്തി ഹം ശിവബാബ കി സന്താൻ ഹേ മുരളി തോ മിൽ ജാത്തി. അറിയാലോ ഞാൻ ശിവബാബയുടെ സന്താനാണ്, അപ്പോൾ ബാബ എങ്ങനെയെങ്കിലും മുരളി നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കും. ऐसे नहीं कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी. തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്ന്, അതായത് സെൻറ്ററിൽ വന്നാലേ അതോ മധുബനത്ത് പോയാലേ നല്ലോണം ബാബയെ ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഘർമേ ബൈഠ്നെ സേ യാദ് കി യാത്ര കം ഹോ ജായേഗി. വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ബാബയെ ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ ധരിക്കരുത്. ബാദൽ ആത്തേ ഹെ റിഫ്രഷ് ഹോൻ. അനേക തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ മേഘങ്ങളൊക്കെ വരും, പക്ഷേ ബാബ പറയണ അതൊക്കെ നിങ്ങളെ റിഫ്രഷ് ചെയ്യാനാണ്. തുമ്പി ആത്തേ ഹോ റിഫ്രഷ് ഹോനെ. ഇപ്പോൾ മധുബനത്ത് പോകുന്നത് എന്തിനാ, റിഫ്രഷ് ആകാനല്ലേ. ബാബ പാസ് സമ്മുഖ് ജായേ. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കും ബാബയുടെ അരികിൽ സമ്മുഖത്തിൽ പോകണം. ആത്മാക്കോ ജ്ഞാൻ ഹേ സമ്മുഖ് സുന്നേ സെ അച്ഛാ ലഗ്താ ഹൈ. ആത്മാവിന് ജ്ഞാനമുണ്ട്, നേരിട്ട് ബാബയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് മഹാവാക്യം കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല അനുഭവം ഉണ്ടാകും. बात तो वही है, देखते हो शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते. എല്ലാം മുരളിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ബാബയുടെ മുമ്പാകെ ഇരുന്ന് സമക്ഷത്തിലിരുന്ന് മുരളി കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ബാബ എങ്ങനെ ഇരുന്നാണ് മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ബച്ചേ തും മേരെ ഹോ, തുമ്നെ 84 ജന്മോ കാ പാർട്ട് ബജായ. ബാബ പറയും, കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ എൻ്റേതാണ്, നിങ്ങൾ 84 ജന്മങ്ങൾ പാർട്ടഭിനയിച്ചു. തും ജനൻ മരൺ മേ ആത്തേ ഹോ മൈ നഹീ ആത്താ ഹൂം. നിങ്ങൾ ജനന മരണത്തിൽ വരുന്നു, ഞാൻ വരുന്നില്ല, ഞാൻ ഒരിക്കലും പുനർജന്മം എടുക്കുന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാബ പറഞ്ഞു തരാണ്, അജന്മ ബി നഹീ ഹൂം. ഇനി അജന്മൻ എന്നും കൂടി പറയാൻ പറ്റില്ല. ആത്താ ഹോ പരന്തു ബൂഢേ തന്മേ പ്രവേശ് കർത്ത. കാരണം ബാബ വരുന്നുണ്ട്, അവതരണം എടുക്കുന്നു വൃദ്ധശരീരത്തിൽ. तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो, मैं परमधाम से आता हूँ नीचे पार्ट बचाने. നിങ്ങൾ ആത്മാക്കൾ കൊച്ചു ശരീരം എടുത്ത് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ ബാബ നേരിട്ട് പരംധാമത്തിൽ വന്ന് പാർട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങും. മൈ വികാരിക്ക് ഗർഭമേ നഹി ആത്താ ഹൂം. അതായത് ബാബ ഒരിക്കലും വികാരിയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. മുझे कहते हो ത്വമേവ മാതാശ്ച പിതാ, മേരാ കോയി മാ ബാപ് ഹോ നാ സകേ. ബാബ പറയണ, നിങ്ങൾ പറയാറില്ലേ ത്വമേവ മാതാശ്ച പിതാ, അങ്ങാണ് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാം. അപ്പോൾ ബാബ പറഞ്ഞു തരാണ്, എനിക്ക് എൻ്റേതായിരിക്കുന്ന മാതാപിതാവൊന്നുമില്ല. മൈ സിർഫ് ശരീർ കാ ആധാറിലെ പാർട്ട് ബച്ചാത്താ ഹൂം. ഞാൻ കേവലം ശരീരത്തിനെ ആധാരമാക്കി പാർട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു. തും മുझे ബുലാത്തെ ഹോ ദുഃഖ ഹർക്ക് സുഖ് ദേനെ കെ ലിയേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചത് ദുഃഖത്തെ ഹരിച്ച് സുഖം നൽകാൻ വേണ്ടി. അബ് സമ്മുഖായാ ഹൂം ആത്മാ സെ ബാത് കർ രഹേ ഹെ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരിട്ട് അഭിമുഖത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്, ആത്മാക്കളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യഹാ തോ സബ് ബ്രാഹ്മൺ ഹി. ഇവിടെ എല്ലാവരും തന്നെ ബ്രാഹ്മണരാണ്. തും ബാഹർ ജാത്തെ ഹോ തോ ഹം സബ് ബഗ്ലേ ഹോ ജാത്തെ ഹോ. യഹാ മധുബൻ മേ തുംകോ സംഘ ഹി ബ്രാഹ്മണോ കാ ഹെ. നമ്മൾ പുറത്ത് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാബ പറയണ കൊക്കും മരയന്നൊക്കെ ആകും. പക്ഷെ മധുബനത്തിൽ എല്ലാം ബ്രാഹ്മണരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്. ആപ്പസ് മേ ജാൻകി ചിറ്റ്ചാട്ടി കരേങ്കെ.
അല്ലേ? മധുബനത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുരളി കേൾക്കുക, ക്ലാസ് കേൾക്കുക, മുരളി വായിക്കുക, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് ബാപ്പുവിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒരു ചർച്ച നടക്കും. ഹം അപ്നി രാജധാനി സ്ഥാപൻ കർ രഹേ ഹെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നെ രാജധാനി സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാബ ആയാ ഹുവാ ഹി ഏക് ദോ കോ യേ യുക്തി ബാപ്കോ യാദ് കർനെ കി ബതാത്തെ രഹോ. അപ്പോൾ ബാബ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പരസ്പര യുക്തി നൽകുകയാണ്. ബാബയെ തന്നെ ഓർമ്മിക്കൂ. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഭോജൻ പർ ഭി ഏക് ദോ കോ ഇഷാര ദേത്തെ രഹോ കി ബാപ്കോ യാദ് കർ. അപ്പോൾ ഭോജനം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം, ബാബയുടെ ഓർമ്മയിൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി. ബഹുത് ബഡാ സംഘടൻ ഹേന, മധുബന ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെയല്ലേ, എത്ര 10-25,000 പേരുണ്ടാകും. എത്ര വലിയ സംഘടനയായിരിക്കും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ബാബപ്പനെ പരസ്പരം ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം. വഹാത്തോ വികാരി സാത്മേ രഹത്തെ തോ ഉൻകി കശിഷ് ഹോത്തെ. അപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ജ്ഞാനികളായിരിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ ബാബപ്പനെ വികാരി ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുണ്ടാകും, അവരുടേതായിരിക്കുന്ന വൈബ്രേഷൻ, ആകർഷണം ഉണ്ടാകും. യഹാത്തോ കിസിക്ക് കശിഷ് നഹി ഹോത്തി, ഇവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രഭാവം, ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. വാരിയേഴ്സ് വാരിയർ കെ സാത്ത് രഹത്തെ തുമാരാ കുടുംബ യഹ് ഹെ. അപ്പോൾ ബാബ പറഞ്ഞ ഇവിടെ യോദ്ധാക്കൾക്കൊപ്പം ജീവിക്കുകയാണ്. അതായത് ബാബ പറഞ്ഞ ഇത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബമാണ്. ഏത്? ബ്രാഹ്മണ കുടുംബം. ബുദ്ധി മേ യഹി രഹത്താ ജോ കോയി മിലെ ഉൻകോ ബാപ് കാ പരിചയ് ദേ കി ഭഗവാൻ കോ യാദ് കർത്തേ രഹോ. അതായത് ബുദ്ധിയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ആര് കിട്ടിയാലും അവർക്ക് ബാബയുടെ പരിചയം കൊടുക്കണം, ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കൂ എന്ന് പറയണം. ദോ ബാപ്പ് ഹേന, ലൗകിക് ബാപ്പ് ഹോത്തെ ബി ഭഗവാൻ കോ യാദ് കർത്തേ ഹോന. അപ്പം അവർക്ക് ഈ രീതിയിൽ കൊടുക്കണം. 2 അച്ഛനല്ലേ ഉള്ളത്. ലൗകിക അച്ഛൻ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാനെ ഓർക്കാറില്ലേ? അപ്പോൾ ലൗകിക് ഫാദർ അല്ലേ? ലൗകിക അച്ഛൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ലൗകിക് ഫാദർക്കോ ഗോഡ് ഫാദർ നഹി കേങ്കെ, അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ബാബ പറയാണ്. അപ്പോൾ ലൗകിക അച്ഛൻ ഇരിക്കെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അച്ഛനെ ഗോഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയുകയില്ല. യഹേ പാർലൗകിക് ബാബ്. അപ്പം അച്ഛൻ വേറെ, ഗോഡ് വേറെയാണ്. അപ്പം അവർ പാർലൗകിക അച്ഛനാണ്. സറൂർ ഗോഡ് ഫാദർ സെ വർഷ മിൽത്താ ഹോഗ. ആ പാർലൗകിക അച്ഛനെ ഓർക്കുന്നു എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗോഡ് ഫാദറിലൂടെ സ്വത്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ടാകാം. അപ്പം ഈ രീതിയിൽ അവർക്ക് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ബൂം ചെയ്യണം. കാരണം ബാബ പറയാണ് നിങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണരാണ്. സന്യാസി ബി ബൂം കർത്തേ ഹേന. സന്യാസികളും കൂടി ഇത്തരത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഊതിക്കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ? മന്ത്രാണെങ്കിലും പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കും. ഇസ് ദുനിയാ കാ സുഖ് കാഗവിഷ്ടക്കെ സമാൻ ഹി കിത്തന ദുഃഖ്. ബാബ പറയുന്നു, നോക്കൂ, ഇവിടുത്തെ സുഖം കാഗവിഷ്ടത്തിന് സമാനമാണ്, എത്രയധികം ദുഃഖമാണ്. വോത്തോഹേ ഹഠയോഗി നിവൃത്തി മാർഗവാലേ. ബാപ്പണ് സന്യാസിമാര് ഹഠയോഗികളാണ്, നിവൃത്തി മാർഗത്തിലുള്ളവരാണ്. അവരുടെ ധർമ്മം തന്നെ വേറെയാണ്. തും ജാൻതി ഹോ സത്യുഗമേ ഹം കിത്തനെ സുഖി പവിത്രത്തെ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, സത്യുഗത്തിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം സുഖികളും പവിത്രരുമായിരുന്നു. ഭാരത് പവിത്ര മാർഗക്കാത്ത, ഭാരതം പവിത്ര മാർഗത്തിൻ്റെതായിരുന്നു, ദേവീദേവന്മാരുടെ രാജ്യമായിരുന്നു. ജോ പവിത്രത്തെ വഹി പതീത് ബനേ. ആരാണോ പവിത്രമായിരുന്നത് അവരിന്ന് പതീതമായിരിക്കുകയാണ്. പുകാർത്തെ ബി രഹത്തെ ഹേ പതീത് പാവൻ ആവോ और फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है. ഒരു ഭാഗത്ത് പറയും ഹേ പതീത പാവന വരുമെന്ന്, മറുവശത്ത് പറയുന്നു ഹേ പരമാത്മ സർവ്യാപി എന്ന്. ഹം ജാക്കർ ജ്യോതി ജ്യോത് സമായെങ്കിൽ. മറ്റൊരു വശത്ത് അവർ പറയും ജ്യോതി ജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുമെന്ന്. പുനർജന്മ കോപി നഹി മാനത്തെ. അവർ ഹഠയോഗികൾ ചിലപ്പോൾ പുനർജന്മത്തെ പോലും അംഗീകരിക്കില്ല. അനേക മത്ത് ഹേന. ഇത്തരത്തിൽ ബാബ പറയുന്ന വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളാണ്, വിശ്വാസങ്ങളാണ്. ദിൻ പ്രതിദിൻ വൃദ്ധി ഹോത്തി രഹത്തി. ഓരോ ദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. യേ ഭി ബതാനാ ഹി കി സന്യാസിയോं की വൃദ്ധി कैसी होती. അപ്പോൾ ബാപ്പണ് ഇതും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, എങ്ങനെയാണ് സന്യാസി ധർമ്മത്തിൻ്റെ വൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നത്. नागों की भी वृद्धि होती है, जिसका जो धर्म उनमें ही गहने रहने से
फिर अंतमति സ്വഗതി हो जाते. അപ്പോൾ ബാബ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, നാഗന്മാർ പറഞ്ഞാൽ അശരീരികളായി നടക്കുന്നവരുണ്ട്. സന്യാസിമാരിൽ പല വെറൈറ്റിയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബാബ പറയുന്ന ആ ധർമ്മത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നവർ അന്തമത്തി സ്വഗതി നേടും. അതേ ചിന്താഗതിയിൽ അതേ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന അതേ ജീവിത രീതികളാകുമ്പോൾ അവരുടെ അന്ത്യം കൂടി അതേ സ്മൃതിയിൽ തന്നെ നടക്കും. അപ്പോൾ വീണ്ടും അവർ അതേ ധർമ്മത്തിൽ തന്നെ എന്താകും, പുനർജന്മം ഉണ്ടാകും. जिसको जो जास्ती अभ्यास करते, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते तो अंतमति स्वगति, फिर छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाता. അപ്പോൾ ബാബ ഉദാഹരണം പറയാണ്, ശാസ്ത്രാദികളൊക്കെ പഠിച്ച് പാണ്ഡിത്യം നേടിയിട്ടുള്ളവർ അവർ അതേ ശാസ്ത്രം പഠനത്തിലൂടെ തന്നെ അന്തിമഗതി ഉണ്ടാകും. അതായത് അവർ ശരീരം വിടുന്നതും അതിൻ്റെ ഇച്ഛയിലൂടെ ആധാരത്തിലായിരിക്കും. പിന്നെ കൊച്ചു കാലം മുതൽ തന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്താകും, ശാസ്ത്ര അധ്യയനം അവർ ആരംഭിക്കും. अभी बाबा कहते फलाना हूँ यह हूँ ये सब देहाभिमान की बातें छोड़ दो. ഇവിടെ ബാബ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഇന്ന വ്യക്തിയാണ്, ഇന്ന ആളാണ്, ഇന്നതാണ് എന്താണോ ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിമാനം, അതിനെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അപ്പനേക്കോ അശരീരി ആത്മാ സമജോ ബാപ്കോ യാദ് കർ. സ്വയം അശരീരി ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ബാബയെ ഓർമ്മിക്കുക. ഇസ് ശരീർ കോ ദേഖ്തേ ഹുയേ ഭി നഹീ ദേഖോ. ശരീരത്തെ കാണില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും, പക്ഷെ കണ്ടാലും കാണാത്ത സ്ഥിതി ഉണ്ടാകണം. ദേഹസഹി ദേഖേ ജോ സംബന്ധ ആദി ഹേ സബ്കോ ചോടോ. ദേഹസഹിതം ദേഹത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം ബന്ധങ്ങളുണ്ടോ ബാബ പറയണ അതിനൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക. സ്വയം ആത്മാവാണെന്ന് നിശ്ചയിച്ച് പരമാത്മാവിനെ ഓർമ്മിക്കുക. ബാപ്പൻ ആ സ്ഥിതി നേടാൻ സമയമെടുക്കും. മായ യാദ് കർണേ നഹീ ദേത്ത. അത്ര എളുപ്പമല്ല, മായ സമ്മതിക്കില്ല. നഹീ തോ വാനപ്രസ്ഥിക്കയിലെ ബോധ് സഹജ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ വാനപ്രസ്ഥ അവസ്ഥയിലുള്ളവർക്ക് ഇത് എളുപ്പമാണ്. ബാബാക്കോത് കേത്തേ അഭി തും ചോട്ടെ ബഡേ സബ്കി വാനപ്രസ്ഥ അവസ്ഥ ഹെ. ബാബ സ്വയം പറയാണ്, ചെറിയവർ വലിയവരെന്നില്ല, എല്ലാവരുടെയും വാനപ്രസ്ഥ അവസ്ഥയാണ്. ഏക് തരഫ് വിനാശ് ഭി ഹോത്താ രഹേഗാ, ദൂസരെ തരഫ് ജന്മ ഭി ലേത്തെ രഹേംഗെ. ഒരു ഭാഗത്ത് വിനാശം നടക്കും, മറുഭാഗത്ത് ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പുനർജന്മ ലേനാ ഹോഗാ തോ ആ ജായേഗാ. പുനർജന്മം എടുക്കേണ്ടവരാണെങ്കിൽ വീണ്ടും പുനർജന്മത്തിൽ വരും. ബാബ പറയുന്ന കുട്ടിയായി ജന്മം എടുക്കും, വീണ്ടും വിനാശം ഉണ്ടാകും. യതോ തും ജാൻതി ഹോ കോയി ഗർഭമേ ഹോങ്കി കോയി കഹാ സബ് ഖത്തം ഹോ ജായേഗാ. അന്തിമ സീൻ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? ബാബ പറഞ്ഞ ചിലർ ഗർഭത്തിലായിരിക്കും, ചിലവർ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും. എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം ബാബ പറയുന്ന വിനാശം സംഭവിക്കും. സബ് അപ്പന ഹിസാബ് ചുക്ത് കർ വാപ്പസ് ജായേഗ. എല്ലാവരും അവരവരുടെ കണക്ക് തീർത്ത് പോകണം. ഹിസാബ് കിതാബ് റഹാ ഹുവാ ഹോഗാ തോ അച്ഛി രീതി സജായെ കാനേ പടേഗി. കണക്കുകൾ തീർന്നാൽ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബാബ പറയുന്ന ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരും. ഫിർ വോ ബി ഹൽക്കാ ഹോ ജായേഗ. കണക്കൊക്കെ അനുഭവിച്ച ബാപ്പുവിന് പിന്നെ അതും കൂടി എന്താകും, കുറയാൻ തുടങ്ങും. ഐസെ നീക്ക് യോഗമേ ബി റഹോ और पाप भी करते रहो. ഇങ്ങനെ ആകരുത്. ഒരു ഭാഗത്ത് യോഗം ചെയ്യും, ഒരു ഭാഗത്ത് പാപവും ചെയ്യും. कई बच्चे एक तरफ चार्ट भी लिखते रहते फिर कहते माया ने मुंह काला कर दिया. ചില കുട്ടികൾ അങ്ങനെയുണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്ത് ചാർട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, മറുഭാഗത്ത് ബാബയോട് പറയും, ബാബ മായ കറുപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. അതായത് വികാരത്തിന് വശമായി. മായാനെ ഹറാ ദിയാ തോ കച്ചാ കഹേഗാന. മായോട് തോറ്റ പിന്നെ ബാബ എന്താ പറയാ, കച്ച എന്നല്ലേ പറയാ. तो बाबा समझाते कि तुम ऐसे समझो हम थोड़े दिन यहाँ है फिर चले जाएंगे. അപ്പോൾ ബാബ യുക്തി പറഞ്ഞുതരാണ്, എപ്പോഴും ഇത് സ്മൃതിയിൽ ഉണ്ടാകണം. ഇനി കുറച്ച് ദിനങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പോകണം. ഇൻ സബ്കാ വിനാശോ രഹാ ഹേ. കാണുന്നതെല്ലാത്തിൻ്റെയും വിനാശം നടക്കും. बाबा कहते मुझे याद करो तो विका विनाश होंगे. अपन ആ പാർട്ട് देखते रहो. അതായത് ബാബറിന് എന്നെ ഓർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ വികർമ്മം വിനാശാകും. തൻ്റെ തന്നെ ചാർട്ട് പരിശോധിക്കണം. ഹം കിത്തനോ കോ രാസ്ത ബത്താത്തെ പുരുഷാർത്ത് കറാത്തെ. നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് ബാബയുടെ സന്ദേശം നൽകി, വഴികാട്ടിയായി അവരെ കൊണ്ട് പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनने पड़े. ബാപ്പയുടെ ശരീരം മനസ്സ് ധനം കൊണ്ട് ആത്മീയ സേവനത്തിൽ സഹയോഗികളാകണം.
കേത്തെ മൻ കോ അമൻ നഹീ കർ സക്തി, അവിടെ നമ്മൾ തോൽക്കും അല്ലേ. മനസ്സിനെ അമൻ, അതായത് മനസ്സിൽ ചിന്തയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആത്മാത്തോ ഹൈഹി ശാന്തി, ബാബ പറയുന്ന ആത്മസ്വരൂപത്തിൽ, ആത്മധർമ്മത്തിൽ, സ്വധർമ്മത്തിൽ ശാന്തിയാണ്. ഹം ആത്മാ അപ്പനെ പരന്താമ ജാക്കർ ബൈട്ടേക്ക്, നമ്മൾ ആത്മാക്കള് പരന്താമത്തിൽ പോയിരിക്കും അല്ലേ, അവിടെയാണ് സത്യശാന്തി. ഇവിടെ മനസ്സിനെ അമൻ പറഞ്ഞ മനസ്സില്ലാത്ത അവസ്ഥ, സങ്കല്പില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. കൊയ് ദുനിയാക്ക സങ്കല്പ നഹി ആയേക, ആ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തകളൊന്നും സങ്കല്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഐസെ നെയ്ക്ക് ആങ്കെ ബന്ദ് കർ അൺകോൺഷ്യസ് ഹോന. അപ്പോൾ ബാബ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. ആത്മബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇഹലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ചിന്തകളും നമ്മളിലേക്ക് വരില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ണുകൾ അടച്ച് അബോധാവസ്ഥയുടെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോവുക അല്ല. ഐസെ ബോധ് സീഖ്തേ ബി, അങ്ങനെ ധാരാളം മെഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകാം. 10-15 दिन അൺകോൺഷ്യസ് ബി ഹോ ജാത്തെ, ചിലർ 10-15 ദിവസം തന്നെ ബാബ പറയണ അൺകോൺഷ്യസ് ആകും. ഈ അഭ്യാസ് കർത്തേ ഫിർ ഇത്തനെ സമയ ബാദ് ജാഗ് ജായേഗ, അങ്ങനെ ശീലിക്കുന്നവരുണ്ട്. ബാബ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഹഠയോഗമുണ്ട്. ജैसे टाइम बॉम्ब्स होते तो टाइम पे होता है, इतने घंटे बाद फटेगा. ടൈം ബോംബ്സ് ഉള്ളതുപോലെ അതിൽ സമയം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇത്ര സമയം, ഇത്ര നിമിഷം, ഇത്ര മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ആ ബോംബ് പൊട്ടണമെന്ന്. അതുപോലെ ബാബ പറയുന്ന ചില അഭ്യാസികൾ അങ്ങനെയുണ്ട്, ഇത്ര ദിവസം അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കണം എന്നുള്ളത്. तुम बच्चों को पता है ये योग लगा रहे हैं, जब तमोप्रधान किचड़ा निकलेगा हम सतोप्रधान बन जाएंगे. എവിടെയാണെങ്കിലോ മക്കൾക്കറിയാം നമ്മൾ ബാബയുമായിട്ടാണ് ബുദ്ധിയോഗം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴാത്മാവിലുള്ള തമോപ്രധാനതയുടെ അഴുക്കില്ലാതാകുന്നു അന്ന് സത്തോപ്രധാനമായി തീരും. तो फिर ये शरीर को छोड़ देगा. സത്തോപ്രധാന ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആത്മ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ശരീരം വിട്ടു പോകും. ഹം അഭി യോഗ കി യാത്ര പർ ഹെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യോഗത്തിൻ്റെ യാത്രയിലാണ്. ടൈം മിലാ ഹുവാ ഹെ, സമയം ലഭിച്ചിരിക്കാൻ. फिर शरीर छोड़ना ही है, फिर सब खत्म हो जाएगा. ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരും. എല്ലാം ബാബ പറഞ്ഞി കാണുന്നതെല്ലാം വിനാശാകും. ടൈം നോന്താ ഹുവാ ഫിർ പിച്ചാടി മേ മച്ചറോ സദൃശ് ശരീർ ചോടേക. നമ്മുടെ സമയം നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാബ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് വിനാശത്തിൻ്റെ സമയം നിശ്ചയമാകുമ്പോൾ എല്ലാ ആത്മാക്കളും കൊതുകളെ പോലെ തിരികെ പോകും, ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകും. വിനാശോക തും കർമാതീത് അവസ്ഥക്കോ പായെങ്കെ, വിനാശം സംഭവിക്കും, നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ കർമാതീത് അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കും. അതോടെ വിനാശത്തിൻ്റെ ആരംഭമായി. വിനാശ് ക ബഡാ ഭാരി സീൻ ഹെ. അപ്പോൾ ബാബ പറയുന്ന വിനാശത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ദൃശ്യം തന്നെ നടക്കും. ഏ ഡ്രാമേ ഭാരി നൂന്ത്, ഇത് ബാബ പറയുന്ന ഈ ഡ്രാമയിൽ ഫിക്സായി കിടക്കുകയാണ്. തും ജാൻതേ ഹോ ഹമാരി അവസ്ഥ ഏകരസ് രഹേഗി, അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താകും? ഏകരസമാകും. അത്രയും വലിയ വിനാശത്തിൻ്റെ ദൃശ്യം മുന്നിൽ തന്നെ നടക്കും. സന്തോഷത്തിൽ സദാ ഹർഷിതരായിരിക്കും. ഏ ദുനിയാത്തോ കലാസോ നാഹി ഹെ ജാൻതേ ഹെ, ഈ ലോകം അവസാനിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. കൽപ്പ കൽപ്പ സംഗംയുഗ ഹോത്താ ത വിനാശോത്ത, ഇത് കൽപ്പം കൽപ്പം ഇങ്ങനെ സംഗംയുഗം നടക്കുമെന്നും വിനാശാകുമെന്നും ബാപ്പണി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. സിർഫ് ബോംബ്സ് നഹി, അപ്പോൾ വിനാശം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക? ബാപ്പണി കേവലം ബോംബ്സ് അല്ല, പ്രകൃതിയുടെ വികോപങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അതും സഹായിയാകും. तो बच्चों को ये बुद्धि में रहना चाहिए, अभी हमको जाना. ബാപ്പണി ഇന്ന് നടക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വിനാശത്തിന് സഹയോഗിയാണ്. പക്ഷേ മക്കളുടെ ബുദ്ധിയിൽ എപ്പോഴെന്തുണ്ടായിരിക്കണം? നമുക്കിപ്പോൾ പോകാൻ സമയമായി. ജിത്തനാ ബാബാ കോ യാദ് കरेंगे तो विक्रम विनाश होंगे ऊंच पद पाएगा. എത്രത്തോളം കഴിയും ബാബയുടെ ഓർമ്മയിലിരിക്കുമ്പോൾ വികർമ്മം വിനാശമാകും, ഉയർന്ന പദവി നേടും. ചാരിറ്റി ബിഗിൻസ് അറ്റ് ഹോം. ആദ്യം നമ്മുടെ വീടിനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രേഷ്ഠമാക്കേണ്ടത്. കോശിഷ് കർണാച്ച, അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണം. കന്യാവോ ജോ പിയർ ഗൗ സസുർഗർക്ക ഉദ്ധാർ കരെ, അല്ലേ? ഒരു കന്യകയുടെ മഹത്വം എന്താ? അച്ഛൻ്റെ വീടിനെയും അതുപോലെ ഭർതൃഗൃഹത്തെയും ഉദ്ധരിക്കുന്നവൾ എന്നാണ്. तो ചാരിറ്റി ബിഗിൻസ് അറ്റ് ഹോം ഹുവാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ബാബ പറയുന്ന വീടിനെ നമ്മൾ എന്താക്കണം? ദൈവികമാക്കി മാറ്റണം, ഉദ്ധരിക്കണം. स्वर्ग में सर्विस में लगा रहना चाहिए बोलो
शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा. सीधी बात. സർവീസ് ചെയ്യുക, സർവീസിൽ മുഴുകിയിരിക്കണം. ആരോട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ബാബ പറയുന്നു എന്നെ മാത്രം ഓർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വത്ത് ലഭിക്കും. ബാബിന് ഇത് വളച്ചൊടിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. മുझ അലഫ് കോ യാദ് കരോ തോ സ്വർഗ കാ വർഷ തുമാര. പരമാത്മാവിനെ ഓർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ സ്വത്ത് നിങ്ങളുടേതാകും, വിശ്വത്തിൻ്റെ അധികാരികളായിത്തീരും. अब वर्षा पाना है तो मुझे याद करो. സ്വത്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ബാബ പറയുന്നത് എന്നെ മാത്രം ഓർമ്മിക്കുക. ബച്ചോ കാ ഫർസ് യെ പൈഗാം ദേന. ബാബയുടെ മക്കളുടെ കർത്തവ്യമാണ്, കടമയാണ് ഈ ഒരു സന്ദേശം എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത്. ആകെ ബി ദിയേത്തെ, മുമ്പ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തതായിരുന്നു. ബത്താനാകെ വിനാശ സാമനെ കട, അല്ലേ? ഇപ്പം അവർക്ക് എന്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം? വിനാശം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിന് ശേഷം സത്യുഗം വരാൻ പോകുന്നു. ബാക്കി ആക്ക് വർഷാ ദേത്താ ഹേ. ബാബ തന്നെ വന്ന് സ്വത്ത് നൽകുന്നു. രാവൺ നരകവാസി ബനാത്ത, ബാപ്പാക്ക് സ്വർഗവാസി ബനാത്തെ. രാവണൻ വന്ന് നരകവാസിയാക്കുന്നു, ബാബ വന്ന് സ്വർഗവാസികളാക്കി മാറ്റുന്നു. അപ്പോൾ ബാബ പറഞ്ഞ ഈ കഥ നടക്കുന്ന എവിടെയാണ്? ഭാരതത്തിൽ. ഭാരത്വാസിയോക്കോ കടാ കർണ ഹെ. ആദ്യം നമ്മൾ ആരെയാണ് ഉണർത്തേണ്ടത്? ഭാരതവാസികളെ. पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना ये बाप नई सृष्टि रचने वाला है. ആദ്യം ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. ബാബ സൃഷ്ടിയുടെ രചയിതാവാണ്. കേത്തെ മുझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाशो. ബാബ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ മാത്രം ഓർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ വികർമ്മം വിനാശമാകും. ये निराकार ബാബ ആയാ ഹെ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും സന്ദേശം എത്തിക്കണം. നിരാകാരിയായ ബാബ വന്നിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാദ്വാര സ്വർഗ കി സ്ഥാപന കർ രഹേ ഹെ. ബ്രഹ്മാവിലൂടെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ സ്ഥാപന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അബ് ബാപ്പോ വർഷേക്കോ യാദ് കർണ. ബാബ പിന്നീട് സ്വത്തിനെ ഓർമ്മിക്കണം. 84 ജൻ പൂരേ ഹുയേ അബ് ഹം ആപ്കോ ബതാത്തി ഹെ. ഇവിടെ 84 ജന്മങ്ങളാണ് പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അബ് മാനോ നാ മാനോ തുമാരി മർസി. ബാബ പറഞ്ഞ അവർ സ്വീകരിച്ചാലും ശരി, സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും ശരി, യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല. ബാത്തേ തോ ബഡി അച്ഛി ഹെ. നല്ല കാര്യങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ബാപ് ഹി ദുഃഖ് കർത്താ സുഖ് കർത്താ തോടാ ഹി സംജായ ഏ ചല. അതായത് ബാബ തന്നെയാണ് ദുഃഖത്തിനെ ഹരിക്കുന്നവനും സുഖം നൽകുന്നവനും. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ വരും. യഹേ തുമാരാ ഡണ്ട. ബാബ പറയണ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി. മെഹനത്തോ കുച്ച് ഹേ നഹീ. അപ്പം ഇതിൽ അത്ര വലിയ അധ്വാനം ഇല്ല. സോ മുഖ്സേ ബോൽന ബാബ കേത്ത് മുझे യാദ് കറോ. പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം? ബാബ പറയണ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ബാബ പറയുന്നു എന്നെ മാത്രം ഓർമ്മിക്ക്, ദേഹി അഭിമാനികളാകൂ. शिव के पुजारियों पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ. ശിവന്റെ പൂജാരികളുടെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ലക്ഷ്മി നാരായണന്റെ പൂജാരികളുടെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഉന്നെ ഉനക്ക് ജീവൻ കഹാനി സുനാവും. ലക്ഷ്മി നാരായണന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി അവരുടെ കഥകൾ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അച്ഛാ, അതുകൊണ്ട് ബാബ മക്കൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താ? സർവർക്കും ബാബയുടെ സന്ദേശം എത്തിക്കണം. പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പരമാത്മാവ് പറയുന്നു, പരമാത്മാവിനെ ഓർമ്മിക്കുക, സ്വത്തിനെ ഓർമ്മിക്കുക. मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग. नमस्ते नमस्ते नमस्ते. अच्छा, धारणയ്ക്കുള്ള പ്രധാന പോയിന്റ്. तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना. ശരീരം മനസ്സ് ധനത്തിലൂടെ ആത്മീയ സേവനത്തിൽ സഹയോഗികളാകണം. ആത്മീയ സേവനത്തിൽ സഹയോഗികളാകണം. ഏതിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ? ശരീരം മനസ്സ് ധനത്തിലൂടെ. सबको अलफ का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनाना.
സർവർക്കും ബാബയുടെ പരിചയം നൽകി സ്വത്തിൻ്റെ അധികാരികളാക്കണം. विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना. വിനാശത്തിന് മുൻപ് കർമാതീതരാകുന്നതിനായി ബാബയുടെ ഓർമ്മയിൽ കഴിയണം. അപ്പോൾ വിനാശം വരുന്നുവെന്നും വിനാശത്തിന് മുൻപ് മക്കൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ഒന്ന്, തൻ്റേതായിട്ട് എന്തെല്ലാം, അതായത് ശരീരം, മനസ്സ്, ധനം എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം തന്നെ ഈശ്വരീയ സേവയിൽ സഹയോഗികളാക്കി മാറ്റണം. രണ്ടാമത്തത് ബാബ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർവർക്കും ബാബയുടെ പരിചയം നൽകണം, അധികാരികളാക്കണം. മൂന്നാമത്തത് സ്വന്തം സ്ഥിതിയെ ഉയർത്തണം, കർമാതീത അവസ്ഥയെ നേടണം. രണ്ടാമത്തത് ബാബ് സമാൻ മോഹജീത്ത് ബന്ന, ബാബയ്ക്ക് സമാനം മോഹജീത്താകണം. എന്താണ് ആകേണ്ടത്? മോഹജീത്ത്. അല്ലേ? ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൽ എല്ലാവരും മോഹജീത്തായ അല്ലെങ്കിൽ മോഹികളായ. आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया उसे निकाल एक बाप से लगन लगानी है. ആത്മാവിനോട് ഏതാണോ ഇന്ന് മോഹം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കി ഒരു ബാബയുടെ സ്നേഹത്തിൽ ലയിക്കണം. ബാബയുടെ സ്നേഹത്തിൽ ലയിക്കണം. वरदान. निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैपन को समाप्त करने वाले നിരഹങ്കാരി ഭവ. നിരാകാരി സ്ഥിതിയുടെ അഭ്യാസത്തിലൂടെ ഞാനെന്ന ഭാവത്തെ സമാപ്തം ചെയ്യുന്ന നിരഹങ്കാരിയായി ഭവിക്കൂ. നിരാകാരി സ്ഥിതിയുടെ അഭ്യാസത്തിലൂടെ ഞാനെന്ന ഭാവത്തെ സമാപ്തം ചെയ്യുന്ന നിരഹങ്കാരിയായി ഭവിക്കൂ. വിശദീകരണം. वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा ये मैपन है. വർത്തമാന സമയത്തിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മവും വളരെ സുന്ദരമായിരിക്കുന്ന ചരടാണ് ഞാൻ എന്ന ഭാവം. ये मैं शब्द ही देहाभिमान से पार ले जाने वाला भी है, तो देहाभिमान में लाने वाला भी है. ബാബ പറയണ ഈ ദേഹം, ഞാൻ എന്ന ശബ്ദം ദേഹാഭിമാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതുമാകുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ദേഹാഭിമാനത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ ദൂരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. ദേഹാഭിമാനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും ഞാനെന്ന ഭാവം തന്നെ, അതേ സമയത്ത് ദേഹാഭിമാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതും ഞാനെന്ന ഭാവം തന്നെയാണ്, അഥവാ ആ ഒരു ശബ്ദം തന്നെയാണ്. ജബ് മൈപ്പൻ ഉൾട്ടേ റൂപ് മേ ആത്ത, അതായത് ഞാനെന്ന ഭാവം അത് വിരുദ്ധമായ രൂപത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബാപ്കാ പ്യാരാ ബനാനേക്ക് ബച്ചായി, ബാബയുടെ സ്നേഹികളാക്കി നിങ്ങളെ മാറ്റുന്നതിന് പകരം കൊയ്നാ കൊയ് ആത്മാക്ക, ഏതെങ്കിലും ദേഹധാരികളുടെയോ അഥവാ ആത്മാക്കളുടെയോ സ്നേഹികളാക്കി മാറ്റും. അഥവാ നാം മാൻ ഷാൻ കാ പ്യാരാ ബനാ ദേത്ത്, പേര്, പ്രശസ്തി, പ്രൗഢി അതിൻ്റെ സ്നേഹികളാക്കി മാറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ വ്യക്തികളുടെ പുറകെ നടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനമാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഇച്ഛയിലൂടെ തന്നെ നടക്കും. ഇസ് ബന്ധൻ സെ മുക്ത ബന്നേ കെ ലിയെ, ഈ വിധ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാകുന്നതിനായി ഈ വിധ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുന്നതിനായി നിരന്തർ നിരാകാരി സ്ഥിതിമേ സ്ഥിത് ഹോക്കർ എന്ത് ചെയ്യണം? നിരന്തരം നിരാകാരി സ്ഥിതിയിലിരുന്നു കൊണ്ട് സാകാർമേ ആവോ, സാകാരത്തിൽ വരിക. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ?
എപ്പോഴും ആത്മ രാജ എന്നുള്ള സ്മൃതി നമുക്കുണ്ടാകും. इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बना दो तो निरहंकारी बन जाएंगे. ഈ അഭ്യാസത്തെ നാച്ചുറൽ നേച്ചർ സ്വാഭാവിക സ്വഭാവമാക്കുമ്പോൾ നിരഹങ്കാരികളായി മാറും. അല്ലേ? ഈ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണോ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ബലൂണ് വീർപ്പിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണോ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത്. ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ ആത്മ പക്ഷി പറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനാർക്കും വേണ്ട. ഇപ്പം കാണുന്നില്ല കൊറോണയുടെ ടൈമിൽ ഇല്ല. അപ്പോൾ വലിയ മന്ത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ക്യാപ്റ്റനോ വലിയ വലിയ പണക്കാരനോ വല്ല പേരും പ്രശസ്തിയും സ്റ്റേറ്റസ് എല്ലാം ഉള്ള ആളായിരിക്കും. ശരീരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് യാതൊരു വാല്യൂ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ബാബ പറയുന്നത് ഈ വീർപ്പിച്ച ബലൂണ് വീർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാതെ ബാബ പറയുന്നത് ആത്മസ്വരൂപത്തിലേക്ക് മാറ്, നിരഹങ്കാരിയായി മാറ്. അപ്പോഴേ എന്താകാൻ പറ്റൂ? ബാബ പറയണ ആ ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി ബാബ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, വിനാശം നടക്കും ഉറപ്പാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഇതൊക്കെ ആവണ്ടേ? ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആത്മസ്ഥിതി അല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ബാബ പറയുന്നത് നിത്യവും നിരന്തരവും നിരാകാര സ്ഥിതിയുടെ അഭ്യാസം ചെയ്യുമ്പോൾ മൈപ്പൻ എന്നുള്ളത് എന്താകും? വിട്ടുപോകും, പരിവർത്തനമാകും. स्लोगन, किसी की बुराई व अच्छाई बात सुनकर स्वयं में भी घृणा भाव आना ये भी परमत है. ആരുടെങ്കിലും നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ അതേ വെറുപ്പോടുകൂടി കാണുന്നതും കൂടി പരമതമാണ്. അതും കൂടി പരമതം. ഒരാൾ മൂന്നാമത്തൊരാളുടെ കാര്യം നല്ലതും മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾപ്പിച്ച് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലും മനസ്സിലും കയറ്റി അതേ ദൃഷ്ടി ഭാവനയോടുകൂടി അവരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവരോട് പെരുമാറുകയാണെങ്കിൽ, ഭാവന വെക്കുന്നതും പോലും ബാബ പറയണ പരമതമാണ്. അച്ഛാ, ഓം ശാന്തി. അതുകൊണ്ട് ബാബയുടെ ഇന്നത്തെ മഹാവാക്യം വളരെയധികം എസെൻസ്ഫുള്ളാണ്. വിനാശത്തിന് മുൻപ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ബാബ അത് വളരെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് ഇന്നത്തെ മഹാവാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. വളരെ സൂക്ഷ്മമായിരിക്കുന്ന ചരട്, നമ്മൾ അറിയാതെ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മൈപ്പൻ. അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും, അത് നമ്മൾക്ക് മുക്തി നൽകുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ നിരാകാര സ്ഥിതിയുടെ അഭ്യാസികളാകണം, എന്നിട്ട് സാകാരത്തിലേക്ക് വരാം. അച്ഛാ, ഓം ശാന്തി. ഇന്നത്തെ മഹാവാക്യത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിലുണ്ടാകും. ഓം ശാന്തി. आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें. आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें. आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें. आरज़ू है आप पर
दर्पण से सभी नित आपका दर्शन करें।